Hello friends, myself Sheikh Kaila Jagannath, SHM College, Kopargaon. Today we are going to learn 2.4 Have You Earned Your Tomorrow? Very famous poem by Edgar Cayce. This is the photo of Edgar Cayce. We see some information about Edgar Cayce, who take birth on 1881 and left this world on 1959. Was born in England and was brought to the United States when he was 10 years old. He began his writing career in 1895 at the age of 14. Edgar Cayce is known for as people's poet for his simple style and optimistic tone of writing. Cayce is an American writer of newspaper and magazine. This is an inspirational poem. In this poem, the speaker is asking the readers whether they have done anything to improve the life of another human being or not. It is up to you whether you will have a better future or not. Therefore, one should consider one's action and deeds carefully and plan accordingly for a better future. This is the information of our poet. We see something about poem. About the poem. This is an inspirational poem. In this poem, the speaker asking the reader whether they have done anything to improve the life of another human being or not. या कवितेमध्ये कवी सर्व मानवजातीला एक प्रश्न विचारतात की तुम्ही मानवजातीच्या भल्यासाठी काही केले आहे किंवा नाही. इट इज अप टू यू वेदर यू विल हॅव अ बेटर फ्युचर ऑर नॉट. हे ही गोष्ट सर्व तुमच्या त्या ठिकाणी असलेल्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे की आपण लोकांच्या भल्यासाठी या समाजाचे देणे आहोत. Therefore, one should consider one's action and deeds carefully and plan accordingly for a better future. त्या ठिकाणी आपण जी कृती करणार आहोत ती अतिशय काळजीपूर्वक आणि अतिशय व्यवस्थापन पद्धतीने कौशल्यपूर्ण युक्तीने केली पाहिजे की जेणेकरून त्या ठिकाणी आपले भविष्य आणि आपल्या अवतीभोवती असणाऱ्या माणसाचे भविष्यही त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने घडेल. अशा पद्धतीने आपल्याला कवितेची थोडीशी माहिती सांगता येईल. So we see the actual poem. Have earned your tomorrow. Is anybody happier because you pass his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Toiling time म्हणजे टाइम स्पेंड इन हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क. कष्टाचा, शारीरिक कष्टाचा, मानसिक कष्टाची वेळ. आपण या 4 ओळीचा या ठिकाणी मराठीमध्ये अर्थ पाहूया. हॅव यू अर्न टुमॉरो या कवितेतून एडगर केयस अनेक प्रश्न वाचकासमोर मांडतात. या कवितेतून तू हे वाचकाला उद्देशून आणि तो ती ही आपल्या आयुष्यातील अनोळखी व्यक्ती आपल्याला आपल्या आयुष्याच्या प्रवासात भेटणाऱ्या अनेकांपैकी एक व्यक्ती. कवितेच्या सुरुवातीस तुम्हाला भेटून आज कोणाला आनंद झाला का असे कवी विचारतो. पहा, पहिलीच ओळ सांगितलेली आहे. इज एनीबडी हॅपियर बिकॉज यू पास हिज वे. म्हणजेच काय म्हणतात कवी या ठिकाणी, आज तुम्ही कोणाला भेटला आहात का आणि तुमच्या भेटण्यामुळे एखाद्याला आनंद झालेला आहे का असे कवी या ठिकाणी आपणास विचारतो. दिवसाच्या अखेरीस तुमच्या एखाद्या प्रेमळ शब्दामुळे किंवा कृतीमुळे कृतज्ञ होऊन एखाद्याने तुमची आठवण काढली असेल का.
डज एनीवन रिमेंबर दॅट यू स्पोक टू हिम टुडे? तुम्ही आज कोणाशी त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने बोललेले आहात का? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओव्हर अँड इज टॉयलिंग टाईम इज थ्रू. इज देअर एनीवन टू अटर नाव अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? तुम्ही त्या ठिकाणी त्यांना चांगले शब्द वापरल्यामुळे किंवा तुमच्या चांगल्या कृतीमुळे त्या ठिकाणी तुमची कुणी आठवण काढलेली आहे का? सो वे टुडे rhyming words, through you also rhyming word. So the rhyming scheme of first stanza is A A B B. First line of this poem is also example of interrogation. Question is asked in this line, so the line is example of interrogation, figure of speech. We see the Marathi meaning of this paragraph again here. कवितेच्या सुरुवातीसच तुम्हाला भेटून आज कुणाला आनंद झाला का असे कवी विचारतो. दिवसाच्या अखेरीस तुमच्या एखाद्या प्रेमळ शब्दामुळे किंवा कृतीमुळे कृतज्ञ होऊन एखाद्याने तुमची आठवण काढली असेल का? डिड यू गिव्ह अ cheerful greeting to the friend who came along, or a churlish sort of howdy and then vanish in throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? या ठिकाणी चर्लिश म्हणजे र्यूड, अतिशय त्या ठिकाणी स्वभाव चांगला नसणे. हौडी म्हणजे अन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, अनौपचारिक त्या ठिकाणी स्वागत करणे. थ्रॉंग, क्राऊड, अ लार्ज नंबर, गर्दी या ठिकाणी आपणास असे सांगता येईल. सेकंड पॅराग्राफ मधील लाईन नंबर 4 and 5 is example of alliteration figure of speech because the sound W is repeated in W and where and way. So the line is example of alliteration. We see the Marathi meaning of this stanza. कवी विचारतो, तुमच्याकडे संकोच करीत मदतीच्या अपेक्षेने आलेल्या एखाद्या मित्राचे तुम्ही आनंदाने स्वागत केलेत का? की त्याला तिला काही हवे आहे हे लक्षात न आल्याचे नाटक करीत फक्त एक ओझरता हॅलो करून आपल्या वाटेने तुम्ही गर्दीत निघून गेलात? आज तुम्ही एखाद्याशी स्वार्थीपणाने आणि बेपर्वाईने वागलात का? की तुमच्या चांगल्या कृत्यामुळे आज एखादी व्यक्ती तुमच्याविषयी खरोखर कृतज्ञ आहे? ओके, this is the Marathi meaning of second one paragraph. So we see the next means third stanza. Can you say tonight in parting with the days that sleeping fast, that you help a single brother of the many that you pass, in a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? We see the Marathi meaning of this this stanza. कवी पुढे विचारतात, आज दिवसभरात एखाद्या एकट्या मनुष्याला मदत केली असे तुम्ही प्रामाणिकपणे सांगू शकता का? आपल्या व्यग्र आयुष्यात लोकांना आपल्या मदतीची कित्येकदा आवश्यकता असते आणि ती आवश्यकता आपल्याला कळूनही त्या ठिकाणी आपण त्यांची ती आवश्यकता पाहून न समजल्यासारखे करतो. असे लक्षात येऊन सुद्धा एखाद्याला अशी आगंतुक मदत करण्यासाठी कित्येकदा आपल्याकडे संयम नसतो. आपण स्वतःहून कोणालाही मदत करायला जात नाही. तुम्ही केलेल्या लहानशा मदतीमुळे, तुमच्या शब्दामुळे एखादी अनोळखी व्यक्ती आज खुश झाली आहे का? एखाद्या निराश होऊ लागलेल्या व्यक्तीच्या मनात
पुन्हा आशा जागृत करण्यासाठी तुम्ही थोडा वेळ काढला आहे का? We see the meaning of third one stanza. We move towards the stanza number 4. Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Did you live a trial of kindness or a scar of discontent? As you close your eyes in slumbers, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? Edgar Guest. शेवटच्या कडव्यात आजचा दिवस तुम्ही कसा घालवला ते कवी विचारतो. आजचा दिवस तुम्ही व्यर्थ घालवलात की गमावलात? चांगल्या प्रकारे व्यतीत केलात की आज काही विशेष केलेच नाही? आज तुम्ही एखाद्याच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवले की त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले, त्याची उपेक्षा केली की त्याचे मन उदास केले? आज झोपायला जाण्यापूर्वी ज्या प्रकारे आजचा दिवस तुम्ही व्यतीत करत आहात ते पाहता जगण्यासाठी आणखी एक दिवस देव तुम्हाला भेट देईल असे वाटते का? द पोएट आस्क क्वेश्चन इन द लास्ट लाइन हियर टू मेक द इम्पॅक्ट ऑन द रीडर, माइंड ऑफ अ रीडर. So this is the Marathi meaning of last one, fourth one stanza. So we see the Marathi meaning of poem stanza by stanza again here. Have you earned tomorrow या कवितेतून एडगर गेस्ट अनेक प्रश्न वाचकासमोर मांडतात. या कवितेतील तू हे वाचकाला उद्देशून आहे आणि तो आणि ती ही आपल्या आयुष्यातील अनोळखी व्यक्ती आपल्याला आयुष्याच्या प्रवासात भेटणाऱ्या अनेकांपैकी एक आहे. कवितेच्या सुरुवातीस तुम्हाला भेटून आज कुणाला आनंद झाला का असे कवी विचारतो. दिवसाच्या अखेरीस तुमच्या एखाद्या प्रेमळ शब्दामुळे किंवा कृतीमुळे कृतज्ञ होऊन एखाद्याने तुमची आठवण काढली असेल का? कवी विचारतो. तुमच्याकडे संकोच करीत मदतीच्या अपेक्षेने आलेल्या एखाद्या मित्राचे तुम्ही आनंदाने स्वागत केले का? की त्याला तिला काही हवे आहे हे लक्षात न आल्याचे नाटक करीत फक्त एक ओझरता हॅलो करून आपल्या वाटेने तुम्ही गर्दीत निघून गेलात का? आज तुम्ही एखाद्याशी स्वार्थीपणाने आणि बेपर्वाने वागलात की तुमच्या चांगल्या कृतीमुळे आज एखाद्या व्यक्ती तुमच्याविषयी खरोखर कृतज्ञ आहे? कवी पुढे विचारतात, आज दिवसभरामध्ये एखाद्या एकट्या मनुष्याला मदत केली असे तुम्ही प्रामाणिकपणे सांगू शकता का? आपल्याला व्यग्र आयुष्यात अनेकांना आपल्या मदतीची गरज आहे हे लक्षात येऊन सुद्धा आपण त्याच्याकडे कानाडोळा केलेला आहे का? आपला संयम त्या ठिकाणी राहिलेला नाही का? आपण स्वतःहून कोणालाही मदत करायला जात नाही. तुम्ही केलेल्या लहानशा मदतीमुळे तुमच्या शब्दांमुळे एखादी अनोळखी व्यक्ती आज खुश झाली आहे का? एखाद्या निराश होऊन लागलेल्या व्यक्तीच्या मनात पुन्हा आशा जागृत करण्यासाठी तुम्ही थोडा वेळ काढलेला आहे का? शेवटच्या कडव्यात आजचा दिवस तुम्ही घालवलात ते कवी विचारतो. आजचा दिवस तुम्ही व्यर्थ घालवलात की गमावला? की त्या ठिकाणी तुम्ही कमावला? आजचा दिवस तुम्ही व्यर्थ घालवलात की गमावलात? चांगल्या प्रकारे व्यतीत केलात की आज काही विशेष केलेच नाही? आज तुम्ही एखाद्याच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवेत किंवा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांची उपेक्षा करून त्यांचे मन उदास केलेत? आज झोपायला जाण्यापूर्वी ज्या प्रकारे आजचा दिवस तुम्ही व्यतीत केलात ते पाहता जगण्यासाठी आणखी एक दिवस देव तुम्हाला भेट देईल असे वाटते का? We see some explanation that is given in English here. Just we see the Marathi meaning of whole poem here. So we move towards the English meaning here. The poem Have You Earned Your Tomorrow by Edgar Guest consists many questions to the readers. या ठिकाणी खूप असे प्रश्न
वाचकाला कवीने विचारलेलं आहे. द पोएम इज ॲड्रेस टू यू द रीडर अँड रेफर टू हिम द स्ट्रेंजर वन ऑफ मेनी वी क्रॉस इन आवर लाईफ. त्या ठिकाणी आपल्या जीवनामध्ये भेटलेल्या बहुतांश अशा व्यक्तीचे वर्णन या ठिकाणी केलेले आहे. We see some characteristic feature of poem here. This is the English paraphrase of our poem. First characteristic feature of poem, have you earned your tomorrow by Edgar Guest, is usage of figure of speech in the poem. We find interrogation in the line number first of the first one stanza, then alliteration in second one stanza, line number 4 and 5. In stanza number 3, line number 4 is example of synecdoche. In stanza number 4, line number 3 and 4 is example of alliteration. So this usage of the figure of speech can enrich the quality of poem. So rhyming scheme of the poem is A A B B. Rhyming scheme of the poem is A A B B. So what is the theme of the poem? We see in short. Poet urges the reader to be thoughtful in everyday life about the people around them. The poet puts forward questions. Each question forces us to ask ourselves if we are kind, unselfish, patient and thoughtful. In our everyday rush to live our life only for our own benefit, we forget to consider the people nearby who may be less fortunate. After that one, poetic style used in the poem. There is interrogation in 11 lines of the 16 line poem. The language is simple. There is alliteration and rhymes. The poem has 4 stanzas of 4 lines each. The first stanza has 4 lines, each having 14 syllabi. The second and third and fourth stanza also with 4 lines. After that one, special feature or message that we find in the poem. The clear message of the poem is one's life is meaningful only if it is used for humanity at large. The poet says one's conscience has to know that your existence is justified, or one cannot feel he has the right to ask for one more day of life. It is an uplifting poem. We can take message and begin implementing it in our life immediately and everyday life. Means we have to done something for human being on the earth. This is the message that is our poet Edgar Guest wanted to give through a very famous poem, Have You Earned Your Tomorrow? So thanks for listening this video